ಜೀನಾಗೆ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಎನ್ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಾಗರಿಸುತ್ತದೆ ಆಚೆ ಈಚೆ. ಭಾನುವಾರದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿವಸ್ ಮತ್ತು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪುಂಡಲಿಕ್ ನಾಯಕ್ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ. ತುಮರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಯಂತ್ರ, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್ ಅಶೋಕ್ ಸೂರ್ಯಮನೆ ಮಾತು. ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಧೀಕ್ಷಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆನಕ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಬ್ರೋ ಕರ್ಕಶ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ. ಈಗ ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶರದಚಂದ್ರ ಶೆಣೈ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಾಗರದ ಸಂತ ಜೋಸಫರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕವಿ ಟಾಯ್ಸನ್ ನೊರೋಹನ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುಂಡಲಿಕ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಮಾಧವ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಜೀವನ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತನಾಚಾರ್ಯ, ಮರಿಯಾ ಲೀಮಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಡೆದ ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮೋಹನ್ ಕೇಶವ್ ಶೇಟ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಭು, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ವಾಮನಾಚಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. व्यक्ती अपुरो समाज मांडा व्यक्ती व्यक्ती असेल त्यांनी समाज तर समाज सगळ्यांनी आता तुमच्या बाहेर शिवाय समाज माणसाला आणि कोंकणीचे मोग आशिल्ले कोंकणीचे अभिमान आशिल्ले त्यांना गेले पडले आणि बाहेर आशिल्ले कोंकणी उलोवपी फकत उलोवपी भायर कांय काडना तसली कोंकणीचे समाज त्या समाजाची एकवटी सहकार आदर सगळे आसल्यार कोंकणीचो मुखार वयतले. हे परमार्थ समजून घेतले काय आमचे माधव मंजुनाथ शानभाग तसले मनशांनी खूप वर्षांतर अखिल भारतीय कोंकणी परिषद स्थापना केली. त्या स्थापना बडे प्रिन्सिपल्स प्रिन्सिपल पडला तशी मुलं असतात चर्चा करता. आता अखिल भारतीय कोंकणी परिषद मिळाली तिला पूर्ण वेळ कार्यकर्ते तशी काय ना त्या कार्यकर्त्यामुळे पूर्ण वेळ कोंकणीचे कार्यकर्ते आहेत त्याला परिषदेचे कार्य मर्यादित वेळेत असतं तरी दिला असताना त्यांनी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळे वाठारांत कोंकणीचो संदेश कोंकणीचो मेळावो यशस्वी एर्नाकुलम शहरात परिषदेचे अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलन ते साहित्य संमेलन त्यांचे देवकार समितीचे अध्यक्ष कार्य नागरिकांना शहरामधून सुरुवात झाली तशी झाली ना ती काही दिवसांपासून सुरुवात झाली. 60-70 हजार वर्ष आधी आफ्रिका मायग्रेशन सुरू झालं जाल्यार 10-12 हजार वर्सां पयलीं कशी सुरवात करून एकाच जाग्यार सेटलमेंट जालें आनी नागरिकता बदलली आनी फकत फाटल्या 5 वर्सांनी 5000 वर्सांनी मात्र बरयले इतिहास आमच्या मुखार दिसता. आफ्रिकेच्या प्रमाणे सगळे मनीस जाले मागीर ते सगळ्यांतल्यान पासारले हजारांनी वर्सां पाशार मदीं वास्पुटा आनी सवकास भास जल्मली. अशें एक भाशा मुखार जाली 100 मागीर हजार वर्सांनी हजारांनी जाली. आज संवसारांत सगळे 70-70,000 भासो आसात आनी तांतल्यो 3000 भासो ह्या शिकवण्याच्या जागेर नकळीत जातात. म्हळ्यार हर एक 2 हप्त्यांक एक भास मळ्यार जाता मरत जाता. आमच्या भुरग्यांक आमी जर दिली ना त्या जागेर आमची भाशा उरची ना. आमचो देश गोंयच्या संवसारांतलो बहुत चड बसवणुचो देश. इंडो आर्यन उत्तराचें गांव, द्रविडियन दक्षिणाचें गांव
तिबट गोंयकार नॉर्थ ईस्ट गांव आनी एस्ट्रो एशियाचे अशे विविध प्रांत आनी विविध भाशेचो लोक सोडून आमचे कडेन आसा. आमची कोंकणी भास तांच्या पैकी इंडो आर्यन कुटुंबांतली आसा. ताची मुळां इंग्लिशी संस्कृत भाशेंत आसात. पोरन्याक इंडो आर्यन भाशेंत हांव संस्कृत मागीर प्राकृत मागीर महाराष्ट्रीय प्राकृत भाशेक घेवन अपभ्रंश जावन कोंकणी सुरवेची सुरवात केली. आतां आधुनीक कोंकणी घेवन आमी पावल्या. कोंकणी फकत संस्कृत जावन आयली ना, शतमानांत ती उलोवनूच दुसऱ्या रुपांत किंवा आयच्या रुपांत पावल्या. चड 1000 ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ತುಮರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಳಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದು ತಕ್ಷಣ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ತುಮರಿ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಲ್. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್, ಹಿರಿಯ ಸಹಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಸೂರೆಮನೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಂತ, ಎಂ.ಎಲ್. ಸುಬ್ರಾವ್, ಅರವಿಂದ್ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ತುಮರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಿಂದ ಕಳೆದ 6-8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಕಳೆದ 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆಯೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. 24-25ನೇ ಸಾಲಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಮರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಸಕಾರಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇಲಾಖೆಯ ಉತ್ತರ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಮರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕುದುರೂರು, ಸಂಕಣ ಶಾನ್ಭೋಗ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಲಿಂಗನಮಿಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಮರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದುರಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರದ ಕಾರಣ ಅದರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸ್ಟೇಷನನ್ನು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಮಳೆ ವಿಮೆ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಇದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರರು, ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಂದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಏನು ಮಳೆ ಮಾಪನ ಇದೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದುರಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕೂಡ ಈ ಜುಲೈ 31ರ ತನಕ ಈ ವರ್ಷದ 26-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಒಂದು ಅವಾಂತರದಿಂದ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿಂದ ರೈತರು ತುಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈತರ ಒಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು, ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ತನಕಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಳೆ ಮಾಪನ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗೋದು ಶತಸಿದ್ಧ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅಶೋಕ್ ಸೂರೆಮನೆ ಅಂಥೇಳಿ ತುಮರಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಒಬ್ಬ ತುಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ. ಈಗ ಈ ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅವತ್ತಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದಾಗೆ 24-25ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಈ ಮಳೆ ಮಾಪನದ ಅವಾಂತರದಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ವಿಮೆ ಅದು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಳೆಯ ಅನಾಹುತ ವಿಪರೀತ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಅದು ತಪ್ಪಿರುವಂಥದ್ದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಧೋರಣೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಈಗ 9ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಸುರಿದಂಥ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಮಾಪನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಮಳೆ ಮಾಪನವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು 5ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಸುರಿದಂಥ ಮಳೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ, ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗದ ಮಳೆ ಮಾಪನ ದುರಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಪನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,
ತುಮರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಕುದ್ರೂರು ಮತ್ತು ಶಂಕರಶಾನುಭೋಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅರ್ಲಗೋಡು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಲೆ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಮೂರು ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ತುಮರಿ, ಶಂಕರಶಾನುಭೋಗ, ಕುದ್ರೂರು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹವಾಮಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದುರಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಕುದ್ರೂರನ್ನು ಅಥವಾ ಶಂಕರಶಾನುಭೋಗನ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಳೆ ಮಾಪನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ, ತಕ್ಷಣ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾನಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸರಿ ಕಟ್ಟಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ವಾಹನವನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹರಾಜು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆನಕಪ್ರಸಾದ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಗರದ ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಬೇಡ ಬ್ರೋ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ, ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಕುರಿತು ಅವರು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಈ ದಿನ ಸಾಗರ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಗರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಮೇಯ್ನ್ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸಾಗರದ ಟೌನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಅಬ್ಯಾಂಡನ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಸುಮಾರು ದಿವಸದಿಂದ ಗುಜರಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 to 5 days ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅನ್ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅಬ್ಯಾಂಡನ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ದೀವಿ. ವಿದಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 to 5 days ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 ಡಬಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಸಾಗರ ಬೈಪಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಬ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ರದ್ದು ಕೂಡ 2 ಕಡೆ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸಾಗರದ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೀಲ್ ಲಾಕ್ಗಳು ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ, ವೀಲ್ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ವಾಹನಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ಟೂ ವೀಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಸಿ ಕರ್ಕಶವಾಗಿ ಶಬ್ದ ಹೊರಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣ ತುಂಬ ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾಳಿ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರಿಗಿದೆ. ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಫೈನ್ ಹಾಕಿಸಿ ಅದನ್ನು ರೋಡ್ ರೋಲರ್ ಹತ್ತಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳಿದೆ ನೀವು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿ ಬಿಡಿ. ನನಗೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದ್ದು ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕರೆಸಿ ಮಾಲೀಕನ್ನ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಗರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಂಗೆ ಈ ಯುವಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗಿಂದ ಒಂದು ಬೇಡ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಯುವಕರು ಏನು ಜೆನ್ಸಿಗಳು, ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬೀಟ್ ಗಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ, ಬೀಟ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ರ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ದಿನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲ ಸಾಗರಿಕರು ನಮ್ಗೆ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಸನಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸನ್ಮಿತ್ರ ಅಂತಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ. ಇದು ಭಾನುವಾರದ ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ GNS ನ್ಯೂಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ.